आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष प्रहा। नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु मानस। प्रथमे मुख्य खबर। आज सारा देश में 76तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा। फकीरमोहन विश्वविद्यालय में 76तम साधारणतंत्र दिवस पालित। सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण कले कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे देशवासी को उद्बोधन देले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पद्म पुरस्कार पाइबा पई ओडिशारू 4 जण ओडिया मनोनीत। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे 29 जन को राष्ट्रपति पदक प्रदान करा। अमेरिका राष्ट्रपति प्रेस उपसचिव हेले भारतीय वंशोद्भव कुश देसाई। जातीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता पई मनोनीत हेले ओडिशा भारोत्तोलन दल। भारत एवं इंग्लैंड मध्य द्वितीय टी20 मुकाबला रे भारत विजयी। एवं सारा राज्य में आसंता 2 दिन पर्यंत घन कुड़ी हेबानी पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान। वर्तमान संपूर्ण खबर। सारा देशवासी आज एक गर्व एवं गौरवर दिन। कारण आज ठीक 75 वर्ष पूर्वे अर्थात 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन आम देश भारत एक पूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र में परिणत होता। ता पूर्व 1947 मसीह इंग्रेज मान कबलरू भारत स्वाधीन होते देश को चलैबा लगी निर्दिष्ट आईन व्यवस्था नथिला। 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख भारत में नुआ संविधान कार्यकारी होता एवं देशवासी प्रकृत शासन क्षमता हासिल करथिले। नुआ संविधान कार्यकारी हेबा परे भारत एक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष एवं गणतांत्रिक राष्ट्र भाव परिगणित होता। 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन देश में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 21 तप सलामी सह जातीय पताका उत्तोलन कर देश को पूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र भाव घोषणा करथिले। तेणु आजिर दिनटी प्रति भारतीय पई अत्यंत सम्मान गौरव तथा उत्सवर दिन। सारा देश में आबाल वृद्धा वनिता आज ही साधारणतंत्र दिवस को पूर्ण प्राण में पालन करुछंती। सबुआडे जातीय पताका फरफर हो उड़ुछि। भारत माता की जय वंदे मातरम ध्वनि रे गगन पवन प्रकंपित हो उठुछि। सबुठी सृष्टि होइछि आनंद उल्लासर परिवेश। विद्यालय ठारू विश्वविद्यालय सरकारी तथा बेसरकारी कार्यालय गुड़िकरे जातीय पताका उत्तोलन सहित भारतर गौरवमय इतिहास और देशप्रेमर गुणगान करा जाउछि। फकीरमोहन विश्वविद्यालय 76तम साधारणतंत्र दिवस आज पालित हो जाइछि। एही अवसर में कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। ताहापरे जातीय संगीत जनगण मन गान करा जाइथिला। कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। से तांको वक्तव्य रे कहिथिले आमे समस्ते गर्वित भारतीय। आजिर दिन में आम संविधान गृहीत होइथिला।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଆଜିର ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁଳପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରା, କୁଳସଚିବ କୁକୁମିନା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଅଣଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା, ଜଣଙ୍କୁ ଭେଷଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭେଷଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପତି ଅଦ୍ୱୈତୀ ଚରଣ ଗଡ଼ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 4 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ 139 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 19 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 113 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 23 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ତାଲିକା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ 19 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜେଲ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସରୁ 10 ଜଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏସ୍ପି ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ମିଳିବ। ସେହିପରି 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ମିଳିବ। ସେମାନେ ହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ହାବିଲଦାର ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, କନେଷ୍ଟବଳ ପୀତାମ୍ବର ପତି, କନେଷ୍ଟବଳ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାଗର। ସେହିଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କୁଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଉପପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। କୁଶ ଦେଶାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାମ୍ବାଦିକ। 2024 ରିପବ୍ଲିକାନ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଆଇୱାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦେଶାଇ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଜାତୀୟ କମିଟିରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମାସ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନର ଦି ଡେଲି କଲରରେ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡେରାଡୁନରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଦଳ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଦଳରେ ପିଙ୍କି ନାୟକ, ସ୍ନେହା ସରେନ, ମୀନା ସାନ୍ତା, ରୀମା ଭୋଇ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ମୁନ୍ନା ନାୟକ, ହୃଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ସୁରେଶ କୁମାର ଯାଦବ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ସଂଘ ସଭାପତି ଇଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମ୍ପାଦକ କେ ରବି କୁମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 2 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 166 ରନ୍ର ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ 72 ରନ୍ ବଳରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।